अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे, सेहत तबीयत ठीक होगी, बिल्कुल फिट फाट होंगे। भाई आपका अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है और सब वधिया, सब ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नहीं हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो के ऊपर कमेंट करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ तो वो भी जल्दी से कर लें, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमने अपनी मिनी फैमिली जो है ना 5K को रीच करके उसकी सेलिब्रेशन करनी है। अभी तक 5K ही नहीं हो रहा यार, 5K ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੋਈ 100-150 ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਾਰ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, पता नहीं की हो गया ऐसा। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। चलिए आज का व्लॉग हम लोग करते हैं शुरू। तो अज बाबा जी जुम्मे का दिन है तो अज सुबह सुबह बारिश हुई। मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था कि यार किसी दिन बारिश हो मैं नहावा, बारिश हो मैं नहावा, लेकिन जिस टाइम पहले बारिश हुई सुबह फजर का टाइम सी, उस तो बाद थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई फौरी, ठीक है। तो उस तो बाद मैं उड़ीक के इंतजार कर करके ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਗਿਆ सो, लेकिन सुबह 7 ਵਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हैवी किस्म की कितने ਨੇਰ आया तो बेबे ने मैंने दसिया ਜਦੋਂ मैं सौ के उठा, बेबे कहती बहुत ज़्यादा नੇਰ आया, बारिश हुई बहुत हैवी किस्म की। लेकिन यह है कि बारिश तो बाद धुप इन्नी कड़ाके वाली निकली तो हबस इन्नी कि ज़्यादा हुई पई है ना बाहर के, मैं कहना छड्ड गल्लां दिओ। गर्मी अगे नालों भी गर्मी की शिद्दत वध गई है। तो बेबे बाबा जी नहा के कदों दी बाहर जाके ना, बेबे बाबा जी कदों दे बाहर जाके बैठी अगले जो ना फ्रैश मौसम का नज़ारा कर रही। मौसम देखो अज माशाल्लाह ठीक है, लेकिन यह है कि बारिश तो बाद ना तो बाहर जो है ना कोई वो होया हवा चली है। हालांकि मौसम बारिश तो बाद हवा चल जाए ना तो मौसम बड़ा पुरसकून हो जाता। बारिश अच्छी हुई है इतने, लेकिन यह है कि हवा नहीं चली जिस वजह तो ना बहुत ज़्यादा हबस तो अजीब जहा मौसम होया पिया। तो चलो बाहर निकलते हैं, तुहानूं बाहर दा मंजर दिखाने हैं। पौधे भी अपने जो ना एक निम की जी ना थले झुक गई, एक पासों निम लमकी पी, एक पासे ना थले तुहानूं दिखाने हैं। ए चेक करो, मैं अगे बाहर निकलिया तो निम जी ना अपनी इधरों लमकी पई है। निम दे ना रस्सी बनी, निम दे ना मुੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही 4 डंडे बन गए सी। इस वजह तो इन्ने स्ट्रोंग नहीं है तो बने हुए सी इत्थों करके ताकि थोड़ा है ना रुक पैन। लेकिन यह है कि जो बारिश पई नेर आया उस वजह तो यह लमक गया, बिल्कुल जमीन के नेड़े आया पिया। जे यह रस्सी खुल जाती तो यह निम इत्थों सेंटर चो टुट जानी सी। अंगूरां दी वेल भी हरी भरी है, लेकिन यह कि बहुत ज़्यादा गंद पिया हो लुता। यह जो ना इनकी सफाई करानी है, उधर पानी लाना सी, मैंने चेता भुल गया। सच पानी लाया सी, बाद च मालिया नूं बुलाना सी, चेता भुल गया। ए सवेरे इंशाल्लाह बुला के ना इनकी सफाई शफाई करा के कटिंग कुटिंग सारी कराने। तो माँ जी उठ पो, तुसीं इत्थे बैठे हो जे। बेबे ਉਹਦਾ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਕ ਬਣੇ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਗਿੱਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੱਛਰ ਬੜਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਸ਼ਰੂਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੀ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮਰੂਦ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਕ ਗਿਆ? ਰੰਗ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੂਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਬੂਟਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ, ਰਾਖੀ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਣ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉੱਠੋ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ। ਠੰਡਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਖੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਬਸ ਹੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਠੰਡੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਆ ਜਾਓ। ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੱਸਾ ਬੰਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਨੇਰ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਦਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਮਕ ਗਿਆ। ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲੇ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਬਣੀ, ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਸੋਲਰ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਵਾਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ ਪਾਰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਬੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਭਲਾ ਇੱਥੇ? ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਦਿੱਤੇ ਪੈਣਾ। ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਾ ਗਿੱਲਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਵਾਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਝੂਲੇ ਲੈਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਲਰਜੀ, ਪਾਰਕ ਗਿੱਲਾ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵੇਲ ਸੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੰਗੂਰ ਕਾਫੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੀ ਧੁੱਪ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਅੰਗੂਰ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੰਗੂਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਟੀ? ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਲ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਧੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਲਏ, ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਫਰੈਸ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ।
ਪਾਰਕ ਚ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲੋ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਹਜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਆਹ ਵੇਖਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਬਸ ਅਗਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਐ ਵੇਖੋ ਬਾਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆ ਗਈਆਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਵਾਮ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਸ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸੰਗ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਗ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਵਾਮ ਦੀ। ਭਾਈ ਵਾਮ ਅਗਲੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਲਾ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਬਾਹਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਵਾਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਪਾਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ, ਪਾਰਕ ਵਾਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਿੱਤਰ ਖਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੇਬੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਕੀਚੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਕੀਚਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੂਲਾ ਲੂਲਾ ਇੰਜ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਖੇਡਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ 300 ਤੇ ਬੁੜੀ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਕਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ। ਲੈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੁੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਾ ਲਓ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਾ ਲਓ। ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਚਾਵਲ ਚੂਵਲ ਬਣਾ ਲਓ ਬਸ ਕਰੋ। ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖੀ ਚੂਵਲ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ। ਹਾਂ ਤੇ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਲੋ ਜੀ ਅੰਬ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਨਾ ਖਾਓ, ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਗੋ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਬ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਬ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ। ਹਜੇ ਪੈਸੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੱਚੇ ਅੰਬ ਪੈਲ ਪਾਪਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਹੋਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਕੀ ਅੰਬ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ। Later. ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਲ ਬੂਲ ਕੇ ਥੋੜੇ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਭੁੰਨ ਰਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ ਰੈਸਪੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੂਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਬੇਬੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੇਬੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਚਮਚਾ ਕਾੜ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਥੱਕ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਭੁੰਨ ਲੈਣ ਦੋ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਚਾਵਲ ਭੇਂ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ। ਚਾਵਲ ਆਪਾਂ ਲਏ ਡਬਲ ਸਟੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਚਾਵਲ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਵੇਖੋ ਅਗਲਾ ਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਗਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਸੂਟ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਗੁਲਾਬ ਰੰਗੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਛੁਰੀ ਛਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਦਾ, ਟੇਸਟ ਖਰਾਬ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟੇ ਪੈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਡਿਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਡੱਬੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪੈਣਾ ਕਿਹੜੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੈ ਪਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਵਿਆਹ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲਾ, ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਗੈਸ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਥੱਲੇ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਬੋਟੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਈਏ ਵਿੱਚ ਬੋਟੀਆਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਆ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੋਟੀਆਂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ। ਆ ਵੇ ਹੈ ਵੀ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ। ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਪਾ ਕੇ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਚਾਵਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਦਮ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਖਨੀ ਪੁਲਾਓ ਬੰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟੀ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਵਾ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ ਸੋਈਏ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਡਿਊਟੀ ਬੇਬੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਆ ਪਈ ਹਾਂਡੀ ਉਹ ਪਏ ਨੇ ਚੌਲ ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਲ ਪਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡੋ ਪੈਣ ਦੇ ਘਬਰਾ ਪੈਣ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਫੜੋ ਆਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖੇ ਸੋਈਏ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋਈਏ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਬਸ ਬੇਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੌਲ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਟੇਸਟ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਇਆ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਛੱਡਤਾ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਲਵਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਸਾਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਦਣ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਰਗੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਰਗੜਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਭੁੱਖੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਡੇ ਬ੍ਰੈਡ ਚਾਹ ਬਿਸਕੁਟ ਇਹੀ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਬਾਲ ਲਏ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਖਾ ਲਏ ਬਾਲ ਲਏ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਪੈਰ ਪੂਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਵਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਕਾਉਣੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਤੇ ਆ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੈ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੱਠਾ ਜਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੱਚਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਵਾਵਾ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਵਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਵਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤਾ ਸ਼ਾਤਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ 7 ਅਪ ਸਪਰਾਈਟ ਫੜ ਲਿਆਨੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਸੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ 7 ਅਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਸਪਰਾਈਟ ਲੱਭੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 7 ਅਪ ਪੀਤੀ ਜਾਵੇ क्योंकि 7 अप आजकल मेरा दिल 7 अप कर रहा है स्प्राइट में बहुत पीती 4 साल घर अपना फेरा आ गया चलो जी हम यहीं पे करते हैं आज का व्लॉग एंड उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जैसे मेरे चावल माँ जी को अच्छे लगे उतनी ही ज़्यादा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि बेबे ने तो चावल मेरे बहुत ज़्यादा नापसंद आए ने तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਨੀ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਮਿਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਿਨੀ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਨਾਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਂਟੀ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਮਾਮੀ ਫੁੱਫੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਸ਼ੈ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ठीक है बाकी पता नहीं मैं की बोल देता हूँ उम्मीद है तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट होकर मिलते हैं सुबह एक नए व्लॉग में अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।